اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو جناب سلور نائٹریٹ سے جو ہے وہ مال نکالنا۔ یہ سلور نائٹریٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چاندی کا جو ہے نائٹرک ایسڈ کے ساتھ ہم جب جو ہے وہ چاندی کو جب جلاتے ہیں نائٹرک ایسڈ کے اندر نا، تو وہ جو نائٹرک ایسڈ ہے وہ جلنے کے بعد جو ہے وہ کیا بنتا ہے، وہ جو نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ سلور نائٹریٹ اس کو بولتے ہیں۔ یعنی کہ نائٹرک ایسڈ کے ساتھ جب چاندی جو ہے وہ جلتی ہے تو وہ سلور نائٹریٹ بناتی ہے۔ تو یہ نسخہ بہت جناب سنتے آ رہی تھی، چاندی کو رنگا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی حساب سے ہے کہ یہ جو ہے وہ سلور نائٹریٹ جو ہے وہ چاندی جو ہے وہ پاؤڈر بن جاتی ہے اور اس کو پھر جو ہے وہ آگے پروسیس سے گزارتے ہیں تو اس سے بھی مال جو ہے وہ نکلتا ہے۔ یہ نسخہ جناب پاکستان کے جو یا ہندوستان کے جو کیمیا گر ہیں ان کا نہیں ہے، ٹرکیوں کا نہیں ہے۔ یہ نسخہ ہے جی ایک ہمارے جو ہے وہ بہت سیاح تھے، جو فارنر جو ہے، ہم پہلے یہ ایک خیال تھا نا کہ جو ہے وہ یہ کیمیا گر میں ٹھرک پنا جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہندوستان یا پاکستان کے لوگ جو یہی کر رہے ہیں، اور جو انگریز یا برے جو ہیں وہ سائنس زیادہ پڑھے ہوئے وہ اس چیز پہ جو ہے وہ بلیو نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط جو ہے وہ نظریہ ہے۔ یہ ایک سیاح تھے جو پاکستان یا ہندوستان میں جو ادھر آئے ہوئے تھے، ٹرکیوں سے ملے، ان کے پاس رہے، تو یہ نسخہ جناب انہوں نے جو ہے ہندوستان کے جو ہے ٹرکی ہے ان کو دیا، تو یہ پھر ہندوستان کے جو کیمیا گر ہیں یہ ان کے ہاتھ لگا۔ اس سے پھر آگے جو ہے وہ چلتے چلاتے جناب کافی سارے لوگ جو ہیں ان کے میں جو ہے وہ بیچ میں جو گردش کرتا رہا، اس کو جو ہے وہ کافی سارے جو گروپس ہیں ان کے اندر بھی جو ہے یہ نسخہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے، ایڈ ہوا ہے، تو لیکن اس میں تھوڑا سا انکمپلیٹ ہے، تو میں نے کہا چلو یار یہ پورا مکمل جو نسخہ ہے یہ بھی جو ہے وہ دوستوں کی گوش گزار کر دیتا ہوں مکمل نسخہ۔ تو مکمل نسخہ سنیں جی، سلور نائٹریٹ جی، یعنی کہ جو چاندی کو تیزاب شورا کے اندر گرم کر کے جو پاؤڈر سا بن کے نیچے بیٹھتا ہے نا، وہ سلور نائٹریٹ بن کے بیٹھتا ہے۔ تو یہ جناب سلور نائٹریٹ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 2 تولہ۔ یہ بازار سے بھی مل جاتا ہے، جو کیمیکل والی کی دکان ہے اسے بنا بنایا بھی مل جاتا ہے سلور نائٹریٹ، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو دھوپ میں رکھیں تو یہ کالا ہو جاتا ہے، اور جب اس کو سائے میں رکھیں تو یہ خود جو ہے یہ سفید ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہے ہوتے ہیں نا نظر کے، جو جن لوگوں نے چشمے لگائے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اب اس شیشے میں یہ خصوصیت ہے کہ شیشے کو جب دھوپ میں رکھو تو وہ کالا ہو جاتا ہے، خود کالا ہو جاتا ہے، اور جب اس کو سائے میں رکھو تو خود سفید ہو جاتا ہے، جیسے جیسے دودھ کم ہوتی جاتی ہے وہ سفید ہوتا جاتا ہے۔ تو وہ جو شیشہ ہوتا ہے نا، آنکھ کا جو گلاس ہوتا ہے چشمے کا، وہ اس شیشے کے اوپر جو ہے یہ سلور نائٹریٹ جو ہے اس کا محلول جو ہے نا وہ اس کو ملا ہوتا ہے، تو یہ اس کی اس وجہ سے جو ہے نا وہ سلور نائٹریٹ جو ہے اس کی وجہ سے وہ شیشہ جو ہے دھوپ میں رکھنے سے کالا ہو جاتا ہے، اور جو سائے میں رکھتے ہیں یا دھوپ کم ہو جاتی ہے یا رات ہو جاتی ہے وہ خود سفید ہو جاتا ہے۔ یہ جناب سلور نائٹریٹ کی ایک خصوصیت ہے۔ تو یہ جو سلور نائٹریٹ ہے اس کو آپ نے لینا ہے 2 تولہ۔ آپ نے جناب اس کو کیا کرنا ہے کہ ایک بڑا لوہے کی کڑھائی لینی ہے۔ لوہے کی کڑھائی اس لیے لینی ہے کہ اس کے ساتھ لوہے کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ لوہے کی کڑھائی جناب لینی ہے آپ نے ایک بڑی، اور اس کے اندر 5 کلو جو ہے وہ پانی ڈالیں، اور اس کے اندر جناب پارا جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے 2 تولہ، سلور نائٹریٹ ڈال دیا آپ نے 2 تولہ، اور باقی جو ہے اس کے اندر پھٹکری جو ہے وہ ڈالنی ہے 3 تولہ، نیلا توتا ڈالنا ہے 1 شٹانک، اور اس کے اندر جو ہے کلمی شورا وہ ڈالنا ہے 2 تولہ، اور 1 تولہ اس کے اندر ڈالنی ہے نشادر ٹھیکری، ٹھیک ہے جی۔ تو 1 تولہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے ہیرا کسیس۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر جناب لوہے کی کڑھائی کے اندر ڈالنی ہے، اور ڈالنے کے بعد اس میں جو سب سے احتیاط والی چیز ہے نا جی، وہ بعض لوگ جو ہے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، صحیح طرح سے مال جو ہے وہ نہیں نکال پاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے مال نہ نکال پانے کا کہ جو پروسیس ہوتا ہے نا بعد سے وہ نکل بھی جاتا ہے مال، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو بندہ تھا اس نے کروایا جو ہے وہ سیاح تھا، یہ فرانس کا سیاح تھا جو ادھر آیا ہوا تھا، اس نے جناب اس کے پاس جو رہا کو کچھ دن اس نے قیام بھی کیا، تو اس کو یہ خود وہ کروا کے گیا تھا، اور اس سے بندے نے وہاں سے مال نکالا تھا، اور وہ جو فرسٹ ٹائم آدمی تھا اس کا نام جمعہ خان اس کا نام بتاتے ہیں جی۔ تو یہ جناب کافی گروپوں میں بھی یہ نسخہ جو ہے گھومتا پھرتا رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ چلے جی ہم نے اس میں جو ہے ویڈیو میں بھی محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ یہ گم نہ جائے یا یہ جو ہے بعد میں بھول نہ جائے۔ تو اس کو جو ہے وہ اس کے اندر جو مین چیز ہے نا جی، بعض کا مال نکلتا ہے اس میں، بعض کا نہیں نکلتا، تو نہ نکلنے کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جلد بازی میں جلدی جو ہے گرم کرتے ہیں، پانی ابل جاتا ہے بس ختم کر دیتے ہیں، اس طرح
माल इसलिए नहीं निकलता। होता असल में यूँ है कि ये भी आपने सुना होगा कि लोहा जो है वो चांदी को रंगता है भाई। इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट और नुक्ते की बात जो है ना, चाबी जो है वो ये प्रोसेस का है कि प्रोसेस को आराम से और लंबे टाइम के लिए करना होता है। ये बस यही है इसकी चाबी है, इसके अलावा इसकी कोई चाबी नहीं है। और इसके अंदर जो है वो नींबू जो है ना, 2 नींबू जो है उनका रस जो है वो देसी नींबू होने चाहिए, उनका जो रस है ना वो भी इसके अंदर निचोड़ देना है पहले पानी के अंदर ही। तो इसको जो है वो गर्म इस तरीके से करना है कि आपने इसको दरमियानी आग के ऊपर जो है इसको 36 घंटे पकाना है। ये 36 घंटे का प्रोसेस क्यों है? 36 घंटे का प्रोसेस ये है कि जब 36 घंटे जो पारा और लोहा है ना जो नीचे, पहले सबसे तो जो सिल्वर नाइट्रेट है ना वो और जो पारा है ना ये दोनों आपस के अंदर जो है वो मिक्स हो जाते हैं। फिर इसके अंदर जो है वो जो अपना फटकरी की जो एल्युमिनियम होती है ना वो ज़र्रे जो है इसके अंदर जो है वो अमल करते हैं। फिर जो नीले का होता है ना तांबा, वो इसके अंदर शामिल होता है। तो इसके साथ असल चीज़ जो होती है वो लोहे का इसके अंदर मिलना होता है। तो जब इसको जो है वो लंबे अरसे के लिए 36 घंटे तक के लिए हल्की आंच पे गर्म करते हैं गर्म करते हैं ना, तो इतनी देर के अंदर जो पारा होता है ना वो जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, दूसरी कढ़ाई में आप अमल करेंगे तो ये नहीं होगा। लोहे की जो कढ़ाई होती है वो लोहे की कढ़ाई जो है वो क्या करती है कि पारा जो है उसके लोहे की जो ज़र्रात होते हैं ना, लोहे की कढ़ाई में लोहे के ज़र्रात जो होते हैं दरअसल उनको आहिस्ता आहिस्ता उतनी देर में जो है वो अपने अंदर जो है वो जज़ब करता रहता है। तो वो जज़ब करने के बाद उसको चांदी के जो ज़र्रात है ना उनके अंदर भी साथ साथ जो है वो जज़ब करवा देता है। तो ये इसका जो मेन जो है ना वो पॉइंट है। तो 36 घंटे के बाद आ रहा है वो 5 किलो पानी इतना ज़्यादा तो नहीं होता ना, वो उड़ जाता है हवा में या जल जाता है जिसको लोग कहते हैं, या खुश्क हो जाता है, तो उसको खुश्क नहीं होने देना। जैसे ही वो समझ लें कि आपका पानी जो है वो 3 किलो रह गया है तो 2 किलो पानी उसके अंदर आपने और डाल देना है, और इसी तरह जो है उसको अपनी निगरानी में जो है वो 36 घंटे उसको गर्म करना है। तो 36 घंटे के बाद जनाब जो नीचे चीज़ बच जाती है ना, इससे ज़्यादा ना करें, ठीक है, 36 घंटे काफ़ी है। तो 36 घंटे के बाद जो है ना उसको जो है वो आप ऊपर से नथार लें। तो एक जो चीज़ आपको नीचे तैनशीन जो चीज़ मिलेगी ना, नहार के बाद जो चीज़ मिलेगी पारा ही मिलेगा, उसको आपने जो है उसको नींबू होता है ना, नींबू का पहले तो रस डाला था ना, अब जो 2 नींबू है ना, 2 नींबू उसको पीस लेना, पाउडर कर लेना खुश्क करके, तो सुखा के धूप में पाउडर कर लेना, और वो नींबू जो है पाउडर करके वो भी इसी जो है ये जो नीचे बैठा हुआ नमक था ना पाउडर वाला उसके अंदर जो है ये खर्ल कर लेना है, और ये इसको जो है वो 12 घंटे 6 घंटे कर लें 2 दफ़ा, तो 12 घंटे जो है इसकी जो है ना रगड़ाई सही ज़ोरदार हाथों से करनी है इस माल की। फिर इसको जो है ना उसको करना है, एक कठाली जो लेनी है और कठाली के नीचे जो है ना वो आपने डालना है सुहागा डाल लें, या आप इसके अंदर जो है नीचे वो दूसरा क्या उसको कहते हैं जो होता है मीठा सोडा नीचे डाल लें जी, एक स्टाक, और कठाली के नीचे फिर ऊपर जो है ये माल जो है वो सारा ऊपर डाल दें जो खरलाई की जैसा की जिसकी हमने नींबू के खुश्क पाउडर में, और उसके ऊपर भी जो है वो एक स्टाक जो है वो मीठा सोडा डाल दें। फिर इसको 2 कठारियों के अंदर जो है वो अच्छी तरह लगा के ना कपड़ पट्टी करके सही तरह करके, तो इसको जनाब पहले दिन आपने कितनी आग देनी है, पहले दिन आपने इसको आग देनी है थोड़ी आग देनी है, इसको सिर्फ और सिर्फ 2 किलो की आग देनी है, और उसको बाद फिर इसको ठंडा होने देना। ठंडे होने के बाद इसको कपड़ पट्टी को नहीं खोलना है, फिर उसी तरह जो दोबारा देख लें कपड़ पट्टी जो है कहीं से अगर टूट गई हो उसको दोबारा जो है कपड़ पट्टी कर लें सख्त करके, इसको दोबारा जो है वो 5 किलो की आग देनी है, फिर इसको ठंडा करना है। 5 किलो की आग के बाद इसको आग देनी है 10 किलो की, और 10 किलो की बंद आग देने के बाद इसको निकाल लेना है, और निकाल कर इसको जनाब क्या करना है आपने, इसको सीधा अपने नाइट्रिक एसिड में डालना है, और नाइट्रिक एसिड जो है उसमें से बाकी चीज़ें तो उसके अंदर हल हो जाएंगी, और जो चीज़ उसके अंदर नीचे बैठ जाएगी वो आपका माल होगा, ठीक है जी। वो जो चीज़ माल नीचे बैठी है उसको आप अलहदा कर लें, नार का जो नार में नीचे बैठी है, और बकाया रह गया आपके पास जो महलूल है, महलूल के अंदर फिर जो है आप इस तरह डालेंगे तांबा, तो वो तांबे के ऊपर जो नाइट्रिक जो सिल्वर नाइट्रेट की बकाया चांदी है ना, वो जो तो बन गया माल वो तो बन गया, और जो रह गया जो नहीं माल बन सका वो आपकी जो है ना वो उसके ऊपर जो तांबा है ना, तांबे के ऊपर जनाब वो भी बैठ जाएगी। तो ये जनाब आपका हो गया। अभी लाइट गई हुई थी स्टूडियो की, मैंने कहा चलो अभी हाल में खड़े होके जो है वो बना लेता हूँ वीडियो ही, तो टाइम मेरे पास शार्ट था, मैं वेट नहीं कर रहा सकता था लाइट का, कहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चलो ये जल्दी जल्दी ये जो अपनी वीडियो है ये भी नाज़रीन के जो है वो गोश्त गुबार कर दें। बहुत शुक्रिया जी, वस्सलाम वालेकुम।